Hello and welcome to Dilse Nights with me, Shanu Suresh, on 90.8 Dilse FM. Lots of music, lots of masti, and date shara gupshup. Today's gupshup is about a very important emotion that many of us have in life, and that's called fear. Now, what exactly is fear? It's a sort of emotion that is generated when you feel there is a threat or an imminent danger. Alingi, there is an imminent, there is a situation that's going to bring or harm you or your life in any way. Now, this sort of a fear stems from childhood. It could stem from your experiences. It could stem from your life. It could stem from, so many different things, and it could manifest in different ways. Now, before I go into how we handle fear, പക്ഷേ ഫിയറിൽ നിന്ന് വരുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം എന്താണെന്നറിയോ? There is a bit of anxiety. So, how do we really, what is really the interplay of both of this? So, a lot of people, like ചെറുപ്പം മുതൽ എൻ്റെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ I grew up with stage fear. എനിക്ക് പണ്ടൊക്കെ ആക്ച്വലി ഇങ്ങനെ പബ്ലിക്കിൽ പോയി സംസാരിക്കുന്ന കാര്യം പറയുമ്പോൾ I used to get very nervous. ഞാൻ ഇന്നേ വരെ സ്കൂളിൽ ഒരു സ്പീച്ച് കോമ്പറ്റീഷനിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല because I just couldn't handle it. I couldn't remember സ്റ്റേജിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇത്ര ആൾക്കാരുടെ മുമ്പിൽ പോയി സംസാരിക്കുക. അങ്ങനെ പോയാൽ പോലും പഠിച്ച കോണ്ടന്റ് ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് പഠിച്ച സ്പീച്ച് ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ പഠിച്ച സ്പീച്ച് സ്റ്റേജിൻ്റെ അവിടെ മൈക്കിൻ്റെ മുമ്പിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും completely blank hour. But today this has become my career. A transition from that little girl back in the day to the woman I am now, it's been a long journey, and the way I have arrived at this part is through a lot of small things that I've done. Of course, even in the terms of public speaking, like ഒരുപാട് I've had a lot of failures, I've had a lot of mistakes, I've had a lot of embarrassments. Stageilokka പോകുമ്പോഴത്തേക്കും I end up forgetting what I'm going to say, I end up forgetting the flow. There are so many things that have happened, but that didn't stop me. That just wanted me to keep going, and I did keep going. And today, it's become a part of my life where now if I'm put on any stage, in any situation, prepared or not, I think I can obviously talk. I think I can handle, I can manage the situation well. How did I bring about that change in me? I started realizing certain triggers. എൻ്റെ ലൈഫിലുള്ള ട്രിഗേഴ്സ് എന്തായിരുന്നു അറിയോ? അതായത് സ്റ്റേജിൻ്റെ മുമ്പിൽ പോയി സംസാരിക്കാറാകുമ്പോഴത്തേക്കും ആൾക്കാരെ പെട്ടെന്ന് സ്റ്റേജിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ആൻസൈറ്റി ആവുമായിരുന്നു. അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ഡിസൈഡ് ചെയ്തു, ഒരു ഇവൻറ്റിന് മുമ്പ് ഞാൻ ആദ്യം പോയി സ്റ്റേജിലേക്ക് കയറും. I'll get a look and feel of the crowd. I'll get a look and feel, okay, ഇവിടെയാണ് ആൾക്കാർ നിൽക്കാൻ പോകുന്നത്, ഇവിടെയാണ് ബാക്കി ആൾക്കാർ നിൽക്കുന്നത്, ഇവിടെയാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത്, ഇവരായിരിക്കും പോഡിയം. ഇങ്ങനെ സ്റ്റേജിൻ്റെ ഒരു എൻറ്റയർ ഫീൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കും. പിന്നീട് ഡ്രസ്സപ്പായി മേക്കപ്പ് ഇട്ടിട്ട് സ്റ്റേജിൻ്റെ മുന്നിൽ പോകുമ്പോൾ the effect is completely different. Secondly, I learned another trigger. എൻ്റെ കയ്യിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പെന്നോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കൊരു ആൻസൈറ്റിയോ ആങ്ഷ്യസ്നെസ് വന്നാൽ I used to channel it to that. That is a tip that I sort of learned with myself. Now, if it comes to you, നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ ഇങ്ങനെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാനോ ഇങ്ങനെ പബ്ലിക് സ്പീക്കിങ്ങിനോ അങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് സ്പീക്കിംഗ്, ഇറ്റ്സ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് എനി സോർട്ട് ഓഫ് ഫിയർ. ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് വണ്ടി ഓടിക്കാൻ പേടിയാണ്, ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സംഭവിക്കും. ദർ ആർ സോ മെനി സോർട്ട് ഓഫ് ഫിയേഴ്സ്. ഐ വോണ്ട് ഇവൻ ഗോ ടു ദി എക്സ്റ്റെൻഡ് ഓഫ് സേയിങ് ഫോബിയ. പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ ഈ ഫിയർ മാറ്റാനായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് വഴികളുണ്ട്. That once you actually face it, once you try to understand where is the trigger, then you can start working on it. For me, again, I was scared of deep water. എനിക്ക് താഴെ ഭയങ്കര പൂളിൻ്റെ ഡീപ്പ് എൻഡ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ശ്വാസം മുട്ടുന്ന പോലെ തോന്നുമായിരുന്നു. ബട്ട് ആക്ച്വലി ദറ്റ്സ് നത്തിങ്, ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് വാട്ടർ ആൻഡ് അത്രേ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ബട്ട് ഐ യൂസ് ടു ഗെറ്റ് വെരി സ്കെയർഡ് ദ മോർ ഡാർക്കർ ആൻഡ് മോർ ഡീപ്പർ ഇറ്റ് ഗോട്ട്. ബട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് വെൻ ഐ ഡിസൈഡഡ് ദാറ്റ് വെൻ ഐ വെന്റ് ടു ഓസ്ട്രേലിയ ഐ ഹാഡ് ടു ഡു ദ സ്കൂബ ഡൈവിംഗ് ആൻഡ് ഐ ഫോഴ്സ്ഡ് മൈ സെൽഫ്. 3 പ്രാവശ്യം പാനിക് അറ്റാക്ക് വന്നിട്ട് ഞാൻ മേളിൽ വന്നു. I mean, I won't call it panic attack, but I panicked and I came up. But then I said, this is it. I have to do it right now, and I pushed myself. Now, a lot of people face these kind of emotions in daily life. The other day, I received a message. എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരാൾ പറഞ്ഞു, അതായത് എനിക്കൊരു പ്രസൻറ്റേഷൻ ചെയ്യാനുണ്ട്. ആ പ്രസൻറ്റേഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരുപാട് ആൾക്കാരുടെ മുമ്പിലാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഭയങ്കര നെർവസ്നെസ്. Can you tell me how to sort of overcome that? Now, when I really thought about it, for me, the best thing that I could tell you is preparation is key. Now, this is with regards to presentation again. But even with your fear, the idea is to beat it. The idea is to face it. Now, how do we face our fears?
ഇതിനകത്തൊരു സിമ്പിൾ ഒരു പാനിക് അറ്റാക്കോ ഒരു ആൻസൈറ്റി വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു സിമ്പിൾ ബ്രീതിങ് ടെക്നിക്ക് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് ദ 4-7-8 ബ്രീതിങ് ടെക്നിക്ക്. ഇത് സൈക്കോളജിയിൽ നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നതും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതാണ്. 4-7-8 ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് 4 മിനിറ്റ്സിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അകത്തേക്ക് ശ്വാസം വലിക്കണം. എന്നിട്ട് ആ ശ്വാസം ഒരു 4 സെക്കൻഡ്സ് ആണ്, 4 മിനിറ്റ്സ് അല്ല, 4 സെക്കൻഡ്സിന് നിങ്ങൾ അകത്തേക്ക് ശ്വാസം വലിക്കണം. എന്നിട്ട് അടുത്ത 7 സെക്കൻഡ്സിൽ നിങ്ങൾ ആ ശ്വാസം ഇങ്ങനെ ബ്രെത്ത് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് വെക്കണം. എന്നിട്ട് അടുത്ത 8 സെക്കൻഡ്സിൽ നിങ്ങൾ എക്സേൽ ചെയ്യണം വിത്ത് എ സൗണ്ട് ലൈക്ക്. ഇത് നിങ്ങൾ 3 പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എനി സോർട്ട് ഓഫ് ആൻസൈറ്റിയോ നിങ്ങൾക്ക് എനി സോർട്ട് ഓഫ് പാനിക് വരുവാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ റിയലി ഹെൽപ്പ് കാം യു ഡൗൺ. This is for that specific moment to help you guys out. Then again, another thing is make sure you exercise. Make sure you meditate on a daily basis. ആൾക്കാർ പറയും മെഡിറ്റേഷൻ എക്സസൈസ് ഇതൊക്കെ ക്ലീഷേ ആണെന്നും വരെ ആൾക്കാർ പറയും. പക്ഷേ ഇത് ഡെയിലി ലൈഫിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇതുപോലത്തെ സിറ്റുവേഷൻസ് വരുമ്പോൾ അവർക്ക് അവരുടെ ഇമോഷൻസ് നന്നായിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പഠിക്കും. ഇതുകൂടാതെ വേറെ എന്തൊക്കെ ടെക്നിക്സ് ആണ് ഫിയറും ആൻസൈറ്റിയും ബ്രേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ലെറ്റ് മീ നോ ഇൻ ദ കമന്റ്സ് ബിലോ. ദിസ് ഈസ് ഷാനു സുരേഷ് bringing you Dilse Nights on 90.8 Dilse FM. Dilse Night. तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, बैठे ही बैठे मैंने दिल खो दिया. तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, बैठे ही बैठे मैंने दिल खो दिया. നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത് മുർഷിദ് ബാൻഡിഡോസ് ആണ്. എങ്ങനെയാണ് ഈ ബൈക്ക് റൈഡിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്? ആദ്യം ഓടിച്ചു കൊടുക്കുക പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ താമസിച്ചിരുന്നത് എൻ്റെ ഉപ്പാൻ്റെ സിസ്റ്ററെ ഹസ്ബൻഡ് എളാപ്പാന്ന് വിളിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ വീക്കെൻഡ് ആവുന്ന സമയത്ത് കുടുംബക്കാരെ വീട്ടിലേക്ക് താമസിക്കാൻ പോണ പരിപാടി വീരുന്ന പോലെ അപ്പോൾ 2 ദിവസം അവിടെ നിൽക്കും സാറ്റർഡേ സൺഡേ. അപ്പോൾ അവിടെ സാധനമൊക്കെ മേടിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ എളാപ്പാൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇരുന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ത്രോട്ടിൽ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരം കിട്ടും. ഇതിങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ സിസ്റ്റം, ക്ലച്ച് ഇങ്ങനെ പിടിക്കണം, ത്രോട്ടിൽ ചെയ്യണം എന്നുള്ള. ആദ്യമായിട്ട് ഓടിച്ചു തുടങ്ങി ആദ്യം റംസാൻ ടൈമിൽ നമ്മളെ വീട്ടിലൊക്കെ അത്താഴം കഴിഞ്ഞാൽ നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കിടന്നുറങ്ങുന്ന ഒരു പരിപാടി ഉണ്ടല്ലേ. ഞാൻ ആ സമയത്ത് ഉറങ്ങാറില്ല. ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബൈക്ക് തറവാട്ടിലായിരുന്നു താമസിച്ചിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഉമ്മാൻ്റെ അനിയത്തിൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് ആപ്പാന്ന് വിളിക്കും. അപ്പോൾ പുള്ളിക്ക് CBG ബൈക്കാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ അത് കീ ഹാളിൽ ലാൻഡ് ലൈനും അതിൻ്റെ ഒരു കീ സ്റ്റാൻഡൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അവിടുന്ന് കീ എടുത്ത് മെല്ലെ ഉരുട്ടി കൊണ്ടുപോയിട്ട് കുറച്ച് അപ്പുറത്ത് പോയിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഓടിക്കുക ചെയ്തു. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഓൾറെഡി സ്ട്രക്ചർ പുറത്തുനിന്ന് ആയിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം 6th 7th പഠിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്നതാണ്. ഒരു ദിവസം തിരിച്ച് ബൈക്ക് കൊണ്ടുവെക്കാൻ വേണ്ടി ഉരുട്ടി വരുമ്പോൾ വീട്ടിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഫുള്ളാണ് പെട്ട്. അപ്പൊ എന്താണ് വിഷയം എന്നറിയില്ല. അപ്പൊ നോക്കുമ്പോൾ ഉമ്മാന്റെ അനിയത്തിന്റെ വ്യാപുള്ള ആരോ മരിച്ചിട്ട് ബൈക്ക് നോക്കിയപ്പോ കാണായിട്ട് അടുത്തുള്ള പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലും പരിസര പ്രദേശത്തും പോയി എന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോഴാണ് ഞാനിങ്ങനെ ബൈക്ക് ഉരുട്ടി വരുന്നത്. Are you always over optimistic about the time schedules or appointments that you have to make? For example, you have an appointment at 4 o'clock, but even though it's 2:30, you end up pushing it and thinking that, oh, that's okay, I have time. And then invariably you end up becoming or going late. Now, if you are a person like this, just remember you are known as a tits optimist. So a tits optimist is anyone who is over optimistic about the time schedules or appointments they need to make. So guys, remember, next time plan a little in advance, leave a little early, and hey, on the better side, you can also avoid all the traffic fines in Dubai in case you decide to speed.